السلام علیکم، علی بخاری اور قانون اور آپ کی خدمت میں حاضر۔ اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح اپڈیٹس کے ساتھ کروں گا۔ کچھ اپڈیٹس جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس کا کیا ہو رہا ہے۔ ایک جو اور خبر آنی تھی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایکسپیکٹڈ تھی 4 جولائی سے، وہ آج آ گئی ہے، اور جو چیزیں اس میں وہ پہلے اناؤنس کی گئی تھی، جو پہلے منسٹر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ میں بھی اناؤنس کیا گیا تھا، وہی سارے پوائنٹس لے کر آئے ہوئے، اس میں کوئی خاص انہوں نے چینج نہیں کی۔ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یو کے میں آنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ ایک ہائیلی جو ہائی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کہلاتی ہیں، جن کو اب ہائی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا نام دیا گیا، HEIs کہا جا رہا ہے ان کو۔ اگین ہوم آفس والوں کو بہت زیادہ شوق ہے یہ ایسے نام بنانے کا۔ HEIs کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوں گے ان کو پارٹ ٹائم کام کرنا الاؤڈ ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ ٹرم ٹائم کے اندر فل ٹائم جو آف ٹرم ٹائم ہو اس میں فل ٹائم کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو کام کرنا الاؤڈ نہیں ہوگا۔ یہ جو نئی چیز وہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ جو نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ ان کی کنڈیشنز اس طرح کی لگائی جائیں کہ ان کے لیے صرف اور صرف ان کو محدود کر دیا جائے کہ وہ جینوئن اسٹوڈنٹ ہو، جو جینوئن کالج میں جائے، جو جینوئن اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا ہے وہاں پہ، اور اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز وہ اپنے پیسے خرچ کر کے یہاں پر آ رہا ہے، اس کے پاس پیسے پہلے سے ہونے چاہیے۔ سو دے آر گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس۔ جو بالکل بیسک چیز ہے وہ یہی تھی کہ ہمیشہ سے ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اوور دا ایئرس جس طرح پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا، بہت سارے کالجز کھلتے رہے، بہت سارے شارٹ کٹس نکلتے آئے، بہت ساری چیزیں ایسی چلتی رہی جس کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، جو شروع اس لیے کی گئی تھی کہ ان کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، جو کہ بہت اچھی چیز تھی۔ لیکن وہ آسانیاں پیدا کرنے کا ان کو جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ مس یوز کیا، اس کے مس یوز کرنے کی وجہ سے یہاں پہ امیگریشن کا جو نظام اتنا بگڑا ہے وہ بگڑتا گیا۔ دوسری چیز جو اب ریکوائرمنٹ ہے وہ پروگریشن کی ہے۔ اب اکثر مجھے یہ کوشچن لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ پروگریشن کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا، آج سے کچھ سال پہلے، میرا خیال ہے 3-4 سال پہلے تک، اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتے تھے تو آپ کو دکھانا ہوتا تھا کہ جو پہلے آپ کورس کر رہے تھے اس کورس سے آپ نے اب جو نیکسٹ کورس جو آپ نے اگلے سال میں جانا ہے یا اس کی ایکسٹینشن اپلائی کرنی ہے، تو یو نیڈ ٹو شو کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز میں پروگرس کیا، یعنی کہ آپ نے اپنا ایگزامز اگر تھے آپ نے ایگزامز پاس کیے ہیں اور آپ آگے اگلے ایک طرح سے آپ کی پروموشن ہوئی ہے یا آپ اگلے نیکسٹ سیٹ آف ایگزامینیشنز کی طرف پڑھائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو لوگ ACCA کے ایگزامز کرتے ہوتے تھے، اگر آپ نے ایک پیپرز دیے، لیٹس سے آپ نے 9 پیپرز کمپلیٹ کرنے تھے ایک ٹائم تک، آپ نے ایگزامز دیے، آپ کے ایگزامز تھرو نہیں ہوتے، 3 فیل ہو گئے، 4 فیل ہو گئے، تو اکثر ان لوگوں کو ریفیوز کر دیا جاتا تھا اس چیز پہ کہ آپ نے پروگرس شو نہیں کی اپنے اسٹڈیز کے اندر۔ خیر، یہ جو پروگریشن کی بات ہے یہ اب ڈفرنٹ ہے۔ اب جو ریکوائرمنٹ ڈالی گئی ہے، یہ ریکوائرمنٹ ڈالی گئی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے، کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آپ کو وہ کیس لیٹر ایشو کرے گا اس کے اندر اب ان کو یہ چیز بھی ڈالنی ہوگی کہ جو کورس آپ کر رہے ہیں وہ کورس آپ کے پرانے کورس کے ساتھ ایک نیچرل پروگریشن بن رہا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر آپ نے پہلے I don't know کیا ایگزامپل دو، پہلے آپ لا کر رہے تھے، آپ لا کرتے کرتے آپ نے ڈگری ختم کرتے ہوئے یا ختم کر لی، اور ختم کرنے کے بعد اب آپ کہیں اچھا جی اب میں نے آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا ہے تو اب میں بزنس میں جا رہا ہوں، یا اب میں اکاؤنٹس میں جا رہا ہوں، یا اب میں میڈیسن میں جا رہا ہوں۔ سو اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ وہ چیز آپ کے جو کورس ہے وہ آپ کے پرانے کورس کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ ہوتی ہے تاکہ آپ کا ایک پروگریشن شو ہو سکے اس کے اندر۔ اب اکثر کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کمبینیشنز بنتے ہیں، کوئی بندہ اگر بزنس کر رہا ہے، فار ایگزامپل مارکیٹنگ میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کر لی، MBA کر لیا انہوں نے فار ایگزامپل، یا BBA کر لیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں اکاؤنٹس کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں بیکاز میں اکاؤنٹنسی کی کوالیفیکیشن بھی لینا چاہتا ہوں، یا مینجمنٹ کی کوالیفیکیشن پہلے کر لی اور اب میں کسی اکاؤنٹس میں یا کچھ بزنس ایڈمنسٹریشن کے چکر میں جانا چاہتا ہوں۔ سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی کمبینیشن جو بھی بنتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ کہ اب جو آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے ان کے اوپر یہ ایڈیشنل چیز ڈال دی گئی ہے کہ انہوں نے آپ کا یہ بھی اپروو کرنا ہوگا کہ جو آپ کو ایڈمیشن دی گئی ہے وہ کسی سوچ سمجھ سے کسی پلان کے تحت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ آیا کالج میں اور اس نے کہا ہاں جی کیا کیا کورسز اویلیبل ہیں آپ کے پاس، اور پوری لسٹ نکال کے اس کو دے دی گئی، اس نے آنکھیں بند کر کے ایک پہ آتا کہا ہاں میں یہ والا کر لیتا ہوں، اس کے پیسے کم ہے، اس کا ٹائم زیادہ ہے، میں یہ کر لوں گا۔ اب وہ چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جب آپ اپلائی کریں گے اس کے لیے، آپ کے کالج کے لیٹر کے اندر یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کی پرانی ایجوکیشن کو، یعنی آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو کس طرح سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے پروگریشن اس کا دکھایا جا رہا ہے۔
तीसरी चीज जो चेंजेस आई हैं वो डिपेंडेंट्स के बारे में है कि डिपेंडेंट्स आ सकते हैं साथ के नहीं आ सकते। डिपेंडेंट्स के लिए जो चीज पहले कही जा रही थी उसी के मुताबिक उन्होंने आगे भी किया है। अब उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी ये HEI के साथ पढ़ रहे हैं, यानी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उसमें पढ़ रहे हैं, जो ट्रस्टेड स्पॉन्सर्स में आते हैं, हाईली ट्रस्टेड स्पॉन्सर्स में आते हैं, अगर आप उसमें पढ़ रहे हैं और 12 महीने से ज्यादा का आपका कोर्स है, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर आ सकते हैं और फिर उनको उस तरह से काम करना भी अलाउड होगा। लेकिन अगर 12 महीने से कम का कोर्स है और आप HEI के अंदर हैं, तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेकर आ सकते। उसके साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप के ऊपर जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप का कोई कोर्स आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपका कोर्स 6 महीने से ज्यादा का है तो उसकी बेस पे आप अपने डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं, अगर सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप का है। अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप नहीं है तो फिर आप 6 महीने की बेस पे नहीं कर सकते, फिर आपको वही 12 महीने वाले पे जाना पड़ेगा। सो कहने का मकसद अगेन क्या है, ये चेंजेस लाने का मकसद क्या है कि लोग अपनी फैमिलीज को यहां पर ले आते थे, फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, जो लोग खुद हैं वो अपना एप्लीकेंट्स जो हैं वो खुद अपना स्टूडेंट के तौर पे चल रहे हैं, कई कोर्सेज करते थे, कई नहीं करते थे, काम ज्यादा करते थे, पढ़ाई कम करते थे, और उसके बाद वो टाइम गुजारते 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 10 साल तक पहुंच जाते थे और 10 साल बाद कहते थे अब हमने 10 साल लीगल गुजार ली, यहाँ पे अब हमें स्टेटस दे दो। इस चीज को ये गवर्नमेंट बंद करना चाहती है। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि लोग जो यहाँ पे टेम्पररी कैटेगरीज में आ रहे हैं वो टेम्पररी कैटेगरीज को करते 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 किसी एक लंबी कैटेगरी में ले जाएं और उसके बाद वहां पे जाके उसको मामले को खत्म कर दें और कहें कि जी अब तो हमें यहाँ पे परमानेंट स्टेटस मिलना चाहिए। ये तो वो चीजें हो गई जो होम ऑफिस की वेबसाइट पे हैं। एक मैं BBC की खबर देख रहा था, BBC की खबर क्या आई भी है कि ये जो नई तो अब नहीं है, बट ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो कोalition गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से प्रपोजल्स आ रहे हैं कि आर्टिकल 8 लेजिस्लेशन को देखा जाए। अब इस पे बहुत लोगों के कान खड़े हुए होंगे। ये चीज ऐसी है जिसपे जो एक वो चीज रह गई है जहां पे लोग बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, हम लोग वकील लोग इसके बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स को अगर सख्त से सख्त किया जाता है, उसके बाद अगर आपके ह्यूमन राइट्स को देखा जाता है, ह्यूमन राइट्स के अंदर अगर आपका केस बनता है तो फिर आपको इजाजत मिल सकती है यहाँ पे, जो कि अक्सर होता है। अब बच्चों की बेस पे जिन लोगों को यहाँ पे टाइम गुजर जाता है उनको बच्चों की बेस पे कई दफा स्टेटस मिल जाता है। अब जो ये BBC की खबर आई हुई उसके अंदर जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं वो दिए हैं कि जी कोई एक ड्रग स्मगलर था जमैका से, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी यहाँ पे, तो उसको उसकी बेसिस पे, फैमिली लाइफ की बेसिस पे उसको स्टेटस दे दिए। एक और कोई बंदा है, उसने कोई कन्विक्शन उसकी हुई थी, कन्विक्शन के बाद उसने जेल भी काटी, लेकिन उसकी बच्चों की बेस पे उसको यहाँ पे रहने की इजाजत मिल गई। सो ये चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स दी जा रही हैं वो ये हैं। अब हमारी तरफ से, हमारी और उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं ह्यूमन राइट्स में बहुत बिलीव करता हूं। मैं अभी भी कहता हूं कि ह्यूमन राइट्स का कानून मस्ट है, हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज एक जो इंसानी हकूक की बात हम जब करते हैं, आप एक इंसान को एक इंसान मानते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हकूक हैं, तो फिर आपको इंसानी हकूक के कानून को भी लागू करना होगा। अगर आप उस कानून को हटा देते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम अब अपनी मर्जी से आपके ऊपर अपने कानून मुसल्लत करेंगे, तो फिर वो इंसानी हकूक से बाहर बात चली जाती है। फिर ये डेमोक्रेसी की बात भी निकल जानी चाहिए, जो जमहूरियत की हम बात करते हैं यहाँ पे यूके में रहते हुए, वो भी निकल जानी चाहिए। मेरे मुताबिक जमहूरियत होना और इंसानी हकूक होना, दोनों चीजें साथ साथ चलनी जरूरी हैं। अगर साथ साथ नहीं चल रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई डिक्टेटरशिप का एलिमेंट आ रहा है, जो कि गलत है। खैर, इस तरह के जो जिस वेस्ट में हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, कम से कम वहां के लिए गलत है। एनीवे, सो वो जो एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, उसके अंदर अगर आपको याद हो कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट आने से पहले इलेक्शंस के अंदर जब इनका मंशूर शाया किया जा रहा था, तो एक चीज उसमें यह भी कही जा रही थी कि ह्यूमन राइट्स एक्ट जो बनाया गया था, जो 1998 का एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट से भी यूके को हट जाना चाहिए। जो कन्वेंशन, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स हुआ था 1950 में, जिसके अंदर ये जिसको बनाने में यूके ने बहुत एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था, उसको भी इनका प्रपोजल ये था कि उससे यूके को निकल आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि उस कानून की वजह से जो यूरोपियन कम्युनिटी है, जो यूरोपियन लॉज हैं वो भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो ह्यूमन राइट्स लॉज हैं वो भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और हमारे कानून के मुताबिक वो चीज ठीक नहीं चलती, और यहां पे लोग बहुत ज्यादा आके इस चीज को मिसयूज करते हैं। सो जो प्रपोजल लाया जा रहा है वो ये है कि एक बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए यूके का। बिल ऑफ राइट्स का क्या मतलब है? वो एक नया कानून, ऐसा मुसव्वदा पेश करना चाहते हैं, इसमें ये हो कि यूके का कानून लोगों को कौन से राइट्स देगा। यूरोपियन लॉ नहीं, कन्वेंशन नहीं,
जो यूके का कानून हो वो क्या राइट्स देगा और उन राइट्स के ऊपर चला जाएगा। और उसके अंदर मेरा ख्याल है जो आर्टिकल 8 जिसके ऊपर हम बहुत केसेस फाइट करते हैं उसको भी वो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो ये चीज आती है नहीं आती है, लेकिन बीबीसी खबर है, मैंने कहा मैं बताता चलूं क्योंकि ऑब्वियसली जब अपडेट्स की हम बात करते हैं तो अपडेट्स में ये चीज भी आनी चाहिए। नाज़रीन मेरा ख्याल अब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। कुछ केसेस भी आए हुए हैं जो नए केसेस यूरोपियन रिलेशनशिप्स के ऊपर हैं, लेकिन अभी कोई उसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं और ना ही कोई ऐसी बहुत जमीन हिला देने वाली खास चीज आई है, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरा ख्याल है आप सीधा फोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी।